یا رسول اللہ، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ ہم سب کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب معلوم نہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف ترجمہ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہوتے۔ بھائی، کیا تمہیں سورۃ فاتحہ کا مطلب معلوم ہے؟ نہیں بھائی، لیکن مجھے اس کا ترجمہ زبانی یاد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ صرف 7 آیات والی یہ سورہ اتنی خاص کیوں ہے۔ کیوں اسے ام الکتاب یعنی مدر آف دا بک کہا گیا؟ کیوں اسے الشفا یعنی دا کیور کہا گیا؟ پر آخر کیوں ان 7 آیات میں ایسا کیا ہے کہ ان کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی؟ یہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ ایک دن نبی کریم حضرت جبرائیل کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک بہت بھاری آواز آئی، جیسے کوئی بہت بڑا دروازہ کھلا ہو۔ جبرائیل نے بتایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ بھائی، کیا تم نے یہ آواز سنی؟ ہاں بھائی، یہ کیسی آواز تھی؟ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ یہ وہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی خوشخبری دی جو رسول اللہ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ نے جانے سے پہلے ایک وعدہ بھی کیا، یا رسول اللہ، آپ ان میں سے جو بھی ایک حروف پڑھیں گے اور اس کے بدلے میں اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ لیکن اس سورہ میں ایسی کیا طاقت ہے کہ اسے الشفا یعنی شفا دینے والی کہا گیا؟ آئیے تاریخ کے اس حیرت انگیز واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ صحابہ ایک سفر پر تھے۔ راستہ تھکا دینے والا تھا۔ وہ ایک قبیلے کے پاس رکے اور مہمان نوازی چاہی۔ ہم مسافر ہیں، اللہ کے لیے ہمیں کچھ کھانا دے دو یا ہماری مہمانی کر لو۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، ہم ہر آنے جانے والے کو کھانا کھلانے نہیں بیٹھے، یہاں مسافروں کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنا راستہ دیکھو۔ صحابہ خاموشی سے دور ریت پر جا کر بیٹھ گئے، لیکن پھر قدرت نے اپنا کھیل دکھایا۔ اسی رات اس قبیلے کے مغرور سردار کو ایک نہایت زہریلے بچھو نے ڈس لیا۔ کوئی ہے؟ کوئی جادوگر؟ کوئی حکیم؟ سردار مر رہا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ سردار کا جسم زہر سے نیلا پڑ رہا ہے۔ تکلیف کی شدت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہماری تمام دوائیں اور جھاڑ پھونک ناکام ہو گئی ہے۔ پھر کسی نے کہا، وہ دیکھو، وہ جو مسافر وہاں بیٹھے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ آدمی بھاگا بھاگا ان صحابی کے پاس گیا اور بولا، اے مسافروں، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، وہ مر رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی علاج جانتا ہے؟ میں علاج جانتا ہوں،
लेकिन तुमने हमें खाना देने से इनकार किया था। मैं उस वक्त तक मदद नहीं करूंगा जब तक तुम हमें इसका मुआवजा देने का वादा ना करो। हमें सब मंजूर है, बस हमारे सरदार को बचा लो। और फिर वो सहाबी सरदार के पास पहुंचे। इन्होंने कोई जड़ी बूटी नहीं निकाली, बल्कि सरदार के सरहाने बैठकर पूरे यकीन से तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। यूं उन्होंने पूरी सूरत फातिहा पढ़ी और अपना लुआब सरदार के जख्म पर लगाया। फिर वो हुआ जिसे देखकर सबकी अक्लें दंग रह गईं। वो सरदार जो कुछ देर पहले मौत के बहुत करीब था, अचानक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे किसी ने उसकी बंधी हुई रस्सियां खोल दी हों। मेरा दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सूरत फातिहा में तो सच में शिफा है। फिर कबीले के लोगों ने सहाबा को बकरियों का एक रेवड़ दिया। जब वो सहाबी रसूलुल्लाह के पास पहुंचे तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया? रसूल अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये एक रक़िया है? अब आते हैं इस सवाल पे कि आखिर क्यों सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। इसे समझने के लिए आप एक अजीम आलिम दीन की वजाहत ज़रूर सुनें। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हद की। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना की। वइज़ा क़ाल मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद बयान की, मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसने मुझसे कौल करार किया है, उसने मेरी बंदगी का एतराफ किया है और मुझसे मदद चाहिए है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसी सिरात मुस्तकीम की वजाहत है मुस्बत। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उसी सिरात मुस्तकीम की वजाहत है मनफी अंदाज में। ये सब मेरे बंदे के लिए है और मैंने अपने बंदे को दिया। बात दरअसल ये है कि नमाज एक कम्युनिकेशन है, एक बातचीत है। अब तसव्वुर करें कि आप किसी बहुत बड़ी शख्सियत के सामने खड़े हों और आपकी बात ही शुरू ना हो तो मुलाकात कैसी? अब आते हैं उस सवाल पे कि सूरह फातिहा को उम्मुल किताब क्यों कहते हैं और सिर्फ 7 आयतों को पूरे कुरान की असल क्यों करार दिया गया। इसकी वजह यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ने जितने भी मौज़ूआत बयान किए हैं, चाहे वो अल्लाह की ज़ात हो, पिछली कौमों के किस्से हों या ज़िंदगी गुजारने के असूल, इन सब का बीज इसी एक सूरा में छुपा हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये सूरा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल फार्मूला है। पहला हिस्सा, यहाँ हम अल्लाह को पहचानते हैं कि वो रब है, रहमान है, रहीम है और वही आखिरत का मालिक है। दूसरा हिस्सा, अल्लाह और इंसान का माहिदा। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तीसरा हिस्सा है इंसानियत की सबसे बड़ी फरियाद। ये वो दुआ है जिसके गिर्द पूरी इंसानी जिंदगी घूमती है। सूरह फातिहा दरअसल दुआ है। अगर आप सूरह फातिहा समझ गए तो गोया आप
قرآن کا خلاصہ سمجھ گئے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔